शहर के मध्य स्थित श्री श्री सीतारामजी ठाकुर बाड़ी प्रांगण में आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित व्यापारी सम्मेलन में लखीमपुर विधायक मानव डेका ने आत्मनिर्भरता, स्वदेशी प्रवर्धन और नई जीएसटी नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी व्यवस्था पर विस्तारपूर्ण घोषणा व मार्गदर्शन प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में जिले के वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स प्रतिनिधि, मंदिर समिति के सदस्य और सैकड़ों व्यवसायी उपस्थित थे। जिला अध्यक्ष श्यामल शर्मा ने सभा की रूपरेखा और भाजपा के हर घर स्वदेशी नारे के तहत 3 माह के व्यापक अभियान की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस अभियान में मंडल स्तर पर कार्यशालाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस, महिला एवं युवा सम्मेलन, व्यापारी संगोष्ठी, कॉलेज स्तरीय संकल्प सभाएं और स्वदेशी मेले आयोजित किए जाएंगे ताकि जनस्तर पर स्वदेशी उत्पादों का उपयोग और स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा मिले। विधायक मानव डेका ने अपने संबोधन में कहा कि आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक पहल नहीं बल्कि आत्मगौरव का अभियान है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सच्ची सफलता तभी मिलेगी जब हर परिवार स्वदेशी उत्पाद अपनाएगा और व्यापारी अपने ग्राहकों तक इस नई सोच को पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। डेका ने कहा कि स्वदेशी अपनाने का आशय विदेशी वस्तुओं का संपूर्ण बहिष्कार नहीं बल्कि गुणवत्तापूर्ण देशी विकल्पों को प्राथमिकता देना है। जब उपभोक्ता और व्यापारी दोनों में विश्वास बनेगा तब स्वदेशी का स्वाभाविक प्रसार होगा। सरकार द्वारा लगाए गए नई जीएसटी पद्धति पर विस्तार रूप से प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि नई कर संरचना उत्पादन से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक कर बोझ को सहूलियत देने वाली है और इससे स्थानीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा व वाणिज्यिक गतिविधियां सुदृढ़ होंगी। विधायक ने व्यापारियों से आग्रह किया कि वे इस व्यवस्था की जानकारी व्यापक रूप से ग्राहकों तक पहुंचाएं ताकि लाभ का सकारात्मक प्रभाव जमीनी स्तर पर दिखे। उन्होंने ये भी कहा कि यह व्यवस्था निर्माता, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और उपभोक्ता सभी के हित में है। सभा में चंदा संस्कृति और बाजारों में दादागिरी पर विधायक की कड़ी टिप्पणियां सर्वाधिक ध्यान आकर्षित कर रहीं। डेका ने कहा कि लखीमपुर में अवैध चंदा वसूली काफी हद तक समाप्त हुई है तथा शेष कुकृत्यों पर भी नकेल कड़ी जाएगी। उन्होंने व्यापारियों से अनुरोध किया कि जबरन चंदा उगाही या दादागिरी की घटनाओं की जानकारी सीधे उनके निजी मोबाइल नंबर पर दें। शिकायतकर्ता का नाम गोपनीय रखा जाएगा और दोषियों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों के खिलाफ भी उन्होंने चेतावनी दी और कहा कि बिना तथ्यों के वायरल हुई सूचनाएं समाज में अशांति और ईमानदार काम करने वालों का मनोबल कम करती हैं। उन्होंने समुदाय से अपील की कि तथ्य आधारित संवाद को ही प्रोत्साहित किया जाए और अकारण आलोचना से बचा जाए। আড্ডা মানসটা দুটা কথা যদি কৈ দিওঁ যে জিএসটি কমা পাইলে ভাল হৈছে দেই, প্ৰডাক্টৰ কোৱালিটিও ভাল হৈছে আৰু দাম সস্তা হৈ গৈছে। সেই বস্তুটো বহুত উপকাৰ কৰে। মই আপোনালোকক বিজেপি কৰিব কোৱা নাই, মই এইটো ক'ব কোৱা নাই যে তই দাম কমাই দিছে দেই বিজেপি কৰিছে। ভালটো ভাল, বেয়া কৰিলে যদি বিজেপি বেয়া কাম, যদি মোদী চৰকাৰো বেয়া কাম কৰিছে, যদি শ্ৰীমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰো বেয়া কৰিছে, সেইটো আপোনালোকে কওক যদি বেয়া হৈছে বা ৰেক্টিফাই কৰা। কিন্তু ভাল কামটো আমি এপ্ৰিচিয়েট কৰিব শিকিব লাগে। আৰু আমাৰ এটা প্ৰব্লেম হয় কি আমি ভাল কাম বেছি এপ্ৰিচিয়েট নকৰোঁ, আমি বেয়া কামটো লাগে। আজি লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজখনে যে আজি 5 বছৰ আগত কি মেডিকেলৰ ফেচিলিটি আছিলে আৰু আজি কি পৰ্যায়ৰ সেইটো নহয়। বাথৰুমটো লেতেৰা আছে কিন্তু ডক্টৰে লাইছিলে। কোনোবা যদি বেছি নাৰ্ছ গাটো বেয়া হৈ থাকিব পাৰে, ঘৰত কাজিয়াও হ'ব পাৰে, ঘৰতে মানুহ এটাক যদি বেয়াকৈ কৈ দিলে সেইটো লাইভ ভিডিঅ' কৰি দিব যে এনেকুৱা আজাৰ। কিন্তু আজি 100জনী নাৰ্ছে ভাল চাৰ্ভিচ দি আছে সেইটো নাই। সেই এপ্ৰিচিয়েশ্যন যেতিয়া থাকে, এপ্ৰিচিয়েট যেতিয়া কৰা হয় তেতিয়া মানুহে খুব উৎসাহেৰে কাম কৰিবলৈ উৎসাহ পায় আৰু তেতিয়া পজিটিভ ভাইব এটা থাকে, সমাজখন আগবাঢ়ি যাবলৈ সক্ষম হয়। সেই স্বাৰ্থতে আজি আপোনালোকৰ লগত আমি বহিছোঁ। মই আশা কৰিছোঁ যে আপোনাক এতিয়া ইয়াতে এটা কথা আছে যে আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত। স্বদেশী বস্তু মানে কেৱল আমাৰ দুটা কথা আছে। আমাৰ আগৰ চৰকাৰ মোদীজী অহাৰ আগত যিবিলাক চৰকাৰ আছিলে আমাৰ ৰিচাৰ্চৰ ক্ষেত্ৰত বা নিজৰ স্বদেশী বস্তু প্ৰডিউচ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ৰিচাৰ্চত বহুত কম কমে টাটা বাজাজ 2-4টা কোম্পানী আছিলে, ৰিচাৰ্চত খুব কম কাম হৈছিল। সেইকাৰণে আমাৰ দেশৰ খুব পইচা বাহিৰলৈ ওলাই গৈছে। কিন্তু ৰিচাৰ্চ ছেক্টৰত যেতিয়া মোদীজীয়ে বহুত কাম কৰিলে, আমি কোৱা নাই যে ছুপাৰ ফাইন প্ৰডাক্ট আমি উলিয়াব পাৰিছোঁ, কিন্তু আমি মাৰ্কেটটো পেনিট্ৰেট কৰিব পাৰিছোঁ।
মই সেইটো কম্প্ৰমাইজ কৰিছোঁ, কাৰণ মই নিজে চান্দা উঠোৱা মানুহ নহয়। মই এতিয়াই মই এম এল এ খেলোঁতে কাৰোবাৰ পৰা কোনো মানুহে ক'ব নোৱাৰে যে মানুহে কাৰোবাক 50 পইচা বিচাৰিছে আৰু কাৰোবাৰ পৰা 50 পইচা লৈছে। আৰু এইবাৰ ইলেকশ্যনত যদি টিকেট পাওঁ কোনো মানুহে টকা দিব নালাগে, কোনোৱে মোক ইলেকশ্যনৰ কাৰণে এটকা লয়। যদি কোনোবাই ভাবি থৈছে মৰমতে ক'ত ৰমেশ দা যদি কোনোবাই ভাবি থৈছে যে নহয় মানৱক ইলেকশ্যনত সহায় কৰি পেলাই নিজে নিজে কাৰোবাক সহায় কৰি দিব, মোৰ হাতেদি কৰাব নালাগে যে নহয় বোলে আমাৰ এই গলিটোত 50টা মানুহ মই খানা পাম আজি মানৱ ইলেকশ্যন বুলি, মোৰ আপত্তি নাই। কিন্তু মোক কাৰো পৰা 1 টকা নালাগে। আৰু চান্দাৰ কিবা খবৰ থাকিলে মোক দিব, মই চান্দাৰ দাম এটা ঠিক কৰি দিম। সেইটো আপোনালোকক মই প্ৰমিছ কৰিব পাৰোঁ। আজি যিখিনি উন্নয়নৰ কাম আপোনালোকে এগৰাকীকে এনেকৈ খেলিছিলোঁ, আধা মানুহে এক্সপেক্ট কৰা নাছিলে মই কাম কৰিম। মনত ডাউট আছিলে এই গুণগান কৰিব নাই, কিবা কৰিব এই কৰিব নাই। মই জানো মইতো কাণেদি চাৰিওফালে কাম খোলা থাকে মই শুনি থাকোঁ। এতিয়া আপোনালোকৰ কাম ভাল কৰি আছোঁ কৰি আছিল নাই? এতিয়া টাউনত অসমৰ অকল গুৱাহাটী আপোনালোকে ষ্ট্ৰীট লাইটৰ ছিষ্টেমটো দেখিছে থাকে। গুৱাহাটী ষ্ট্ৰীট লাইটটো চেণ্ট্ৰেলি কণ্ট্ৰল। যিমান গুৱাহাটী ষ্ট্ৰীট লাইট লগোৱা আছে চব অনলাইন কানেক্ট হৈ থাকে। গুৱাহাটীত এটা কণ্ট্ৰল ৰুম আছে, তাত চুইচটো দিয়াৰ লগে লগে চব লাইট একেলগে জ্বলমে, চুইচটো অফ কৰি দিলে চব লাইট একেলগে বন্ধ হয়। আৰু কোনোবা এটা লাইট যদি ফিউজ হয়, লাইটটো যদি 5 ৱাটৰ বা 3 ৱাটত জ্বলিছে, কম্পিউটাৰৰ ছফ্টৱেৰ ৰিফ্লেক্ট কৰি দিয়ে। সেইটো চেণ্ট্ৰেলাইজ ছিষ্টেম বুলি কয় আৰু সেইটো মই লখিমপুৰত কৰিছোঁ। এই অসমৰ 5খন চহৰত কৰা হৈছে 10 কোটি টকাটো অকল ষ্ট্ৰীট লাইট। ফাৰ্ষ্ট ফেজত 5 কোটি টকা টেণ্ডাৰ কৰি দিছোঁ, সেইটো ফেজ কমপ্লিট পাইছে। অহা মাহৰ পৰা আপোনালোকে দেখিব টাউনত আমাৰ মিউনিচিপালিটি অফিচৰ কণ্ট্ৰল ৰুমৰ পৰা লাইট এটা ফিউজ হ'লেও পায়। সেইটো আমি গুৱাহাটীৰ পৰা চেণ্ট্ৰেলি কৰিছোঁ, ফিলিপছ কোম্পানীৰ লাইট আপোনালোকে দেখিব। এতিয়া আপোনালোকে কলেজ চাৰিআলিটো চাওকচোন, মই অলপ স্বাৰ্থপৰ, নিজৰ জেগাটো অলপ বেলেগ জেগাতকৈ বেছিকৈ ভাল কৰিছোঁ, কিন্তু চব জেগাই ভাল কৰিম। যদি নিজৰ অঞ্চলটো মই ভাল কৰিম, আপোনালোকে মোৰ নামঘৰ চাব, মোৰ ক্লাব চাব, কলেজ চাৰিআলি চাব, সলনি হৈ গ'ল নাই? সেই লাইটবিলাক যে লগাইছে কলেজ চাৰিআলি যিটো ডিজাইন থকা লাইট দেখিছেনে ডাঙৰ ডাঙৰ, সেই লাইব্ৰেৰী ফ্ৰণ্টত চাৰ্কিটত সেই জেগাটো আমি মই সেই ডিজাইনৰ লাইট এনেকৈ গোল গোল দেখিছেনে? অকণমান মানে ক্লাছিক লুক এটা আহে, সেইটো কৰিম। আৰু বাকী যিমান কাম আছে মই কৰিছোঁ, কোনোদিন বহি থাকে না। আপোনালোকৰ এক্সপেক্টেশ্যন, মোৰ এক্সপেক্টেশ্যনৰ সমান মই কাম কৰিব পাৰিম, কিন্তু আপোনালোকৰ এক্সপেক্টেশ্যনত কিন্তু বেছি কাম কৰিছোঁ। মই এম এল এ খেলাৰ দিনত মোৰ পৰা এক্সপেক্টেশ্যন আছিলে আপোনালোকৰ, তাতকৈ বেছি কাম কৰিলোঁ হয় নে নহয়? কাৰোবাৰ 1 টকা চান্দা লাগে, কাৰোবাৰ 1 টকা বিনতি কৰা পইচা দিবলৈ আছে, মই দি থাকোঁ মই ষ্টুডেণ্ট মাজে মাজে। অকল আপোনাৰ পৰাই বাকী লৈছোঁ হয় নাই? আৰু কোনে ক'ব নাই বাকীহে লৈছোঁ, ঘূৰাই দি থাকোঁ অলপ অলপ ঘৰ বনাওঁতে লৈছিলোঁ। সঁচা কথাটো ক'ব লাগিব, মোক মৰম কৰে মানুহ। সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে বিজনেছ কমিউনিটিৰ মানুহখিনিক আমি কনফিডেন্সত ৰাখিব লাগিব। ৰাখাৰ কাৰণে আজি আমি মই কিয় মিউনিচিপালিটি ডেইলি বজাৰৰ পৰা আপোনালোকক স্পেচ দিছোঁ। স্পেচ মই দিছোঁ কিন্তু 5 ষ্টাৰ অফিচ আপোনালোকে বনাব লাগিব। তাৰপৰা কি আপোনালোকক কৈছোঁ, আমাৰ সদায় ড্ৰয়িং ৰুমটো ধুনীয়াকৈ ৰাখোঁ। লখিমপুৰৰ বিজনেছ কমিউনিটিটোৰ মাইণ্ডটো কেনেকুৱা তাৰ ৰিফ্লেকশ্যন আপোনালোকৰ অফিচটো ল'ব। নেক্সট জেনেৰেশ্যন GST ওপৰত যি এখন আলোচনা চক্ৰ বা বিজনেছ কমিউনিটিৰ লগত সভা, তাতে উপস্থিত থকা আমাৰ জিলাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সভাপতি শ্যামল শৰ্মা ডাঙৰীয়া, চেম্বাৰ্ছ অফ কমাৰ্চ লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ প্ৰেচিডেণ্ট ৰামেশ্বৰ কাপৰীয়া ডাঙৰীয়া, ছেক্ৰেটাৰী চিকু হাৱাল ডাঙৰীয়া, আমাৰ মন্দিৰৰ প্ৰেচিডেণ্ট জগদীশ ৰাজেশ ডাঙৰীয়া, ছেক্ৰেটাৰী সুশীল শৰ্মা ডাঙৰীয়া, আমাৰ প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ী ইনাম হাজৰিকা ডাঙৰীয়া, মিউনিচিপালিটিৰ চেয়াৰমেন কৃষ্ণাধৰ সেন ডাঙৰীয়া, সন্মুখত উপস্থিত থকা মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ ব্যৱসায়ীসকল আৰু উপস্থিত ৰাইজসকল, প্ৰথমতে মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে আজি সভাখন প্ৰস্তুতি কৰি আমাক এই সুবিধাখন দিছে। ইয়াত থকা যিখিনি মানুহ আছে এই মানুহখিনিক মই GST বুজাব নালাগে, কাৰণ GST মোতকৈ ভালকৈ বুজি পায়। এতিয়া এই সভাখনৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল যে GST ৰেচনেলাইজ কৰিছে, GST স্লেববিলাক কমাইছে, সেই বস্তুটো মই বুজি পাম এজ এ পলিটিচিয়ান। মোৰ সেইটো ছাবজেক্ট, আমি বিল পাছ কৰোঁ, আমি পাৰ্ট অফ দ্য ছিষ্টেম। আৰু সেইটো চবতকৈ ভালকৈ বুজি পায় ব্যৱসায়ীসকলে। মই অনুমান কৰিছোঁ যে ব্যৱসায়ীসকলেও কনভিন্স যে ভাল সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে, ভাল কাম এটা কৰা হৈছে। এই কামটোৰ বেনিফিট অকল এটা ছেক্টৰৰ নহয়, এই কামটোৰ বেনিফিট মেনুফেকচাৰৰ আছে,
এই ডিষ্ট্ৰিবিউটৰে পাইছে, ৰিটেইলাৰে পাইছে, কনজিউমাৰে পাইছে। কেনেকৈ পাইছে? আমাক কোৱা নাই যে কিবা ইনচেণ্টিভ দিছে। যেতিয়া GST পৰিমাণটো কমাই দিছে, এনেকুৱা প্ৰডাক্টটো আছে য'ত 10% কমিছে। যদি গাড়ীত 10% GST কমিছে, 10 লাখ টকা গাড়ীখন কমিছে। ইনচেণ্টিভত নহয়, কিন্তু মানুহৰ পাৰ্চেছ কৰাটো বঢ়াই দিছে, ভলিউমটো বাঢ়ি গৈছে বিজনেছত। এতিয়া কৈছে যে কমোৱাৰ পিছতো GST কিয় বাঢ়ি গৈছে? যিটো মানে গাড়ী এখন ল'বলৈ তাৰ বাজেট মিলা নাছিলে, সেইটোৱে গাড়ীখন লৈছে।